کہا جاتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی قربت صرف اپنے ملکی مفاد کی خاطر ہوتی ہے، جسے دوستی کا نام دیا جاتا ہے۔ وائس ڈیلی پر اپنے تمام سامعین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے ایک ایسے غریب پاکستانی مزدور کی کہ جب وہ امریکہ پہنچا تو خود اس وقت کے امریکی صدر نے ایئرپورٹ پر آ کر اس کا استقبال کیا۔ آخر اس غریب پاکستانی مزدور کے پاس ایسی کون سی اتھارٹی اور پاور تھی کہ اس وقت دنیا کے طاقتور ترین شخص نے خود ایئرپورٹ آ کر اسے ریسیو کیا۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگ پاکستان کے صدر ایوب خان کے اس امریکی دورے کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں جس میں پاکستانی صدر کا استقبال خود امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کیا تھا۔ صدر ایوب خان کا یہ امریکی دورہ 1961 میں کیا گیا تھا اور اس دورے کے دوران امریکی صدر نے اپنی گاڑی میں نیو یارک شہر کی شاہراہوں کی سیر کروائی، جہاں ہزاروں امریکی پاکستانی صدر کے استقبال کے لیے سڑکوں کے کنارے جھنڈے لے کر کھڑے تھے۔ لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ صدر ایوب کے علاوہ ایک پاکستانی اور بھی ایسا تھا جس کے استقبال کے لیے خود امریکی نائب صدر ایئرپورٹ پہنچے تھے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہ تو پاکستان کا سربراہ تھا، نہ کوئی سیاستدان یا نامی گرامی فوجی، اور نہ ہی کوئی ارب پتی بزنس مین، بلکہ یہ ایک عام سا پاکستانی مزدور تھا۔ اس عام پاکستانی غریب مزدور کا نام بشیر احمد ساربان تھا اور یہ پاکستان کے شہر کراچی میں اونٹ گاڑی چلاتا تھا، اور تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ امریکہ کا نائب صدر کسی عام پاکستانی شخص تو کجا کسی پاکستانی صدر یا وزیر اعظم کے استقبال کے لیے بھی ایئرپورٹ جائے۔ در حقیقت دوستو، عام پاکستانی کے اس استقبال کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ اور حیران کن کہانی چھپی ہے۔ 20 جنوری 1961 کو جب جان ایف کینیڈی امریکی صدر بنے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے نائب صدر کا عہدہ لینڈن جانسن کے پاس آ گیا۔ اسی سال امریکی نائب صدر لینڈن جانسن پاکستان کے دورے پر آئے تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مزید بہتر کیے جا سکیں۔ اس دورے کے دوران امریکی نائب صدر نے اس وقت کے پاکستانی صدر ایوب خان سے ملاقات کی، لیکن امریکی نائب صدر کا یہ دورہ کسی اور وجہ ہی سے یادگار اور تاریخی بن گیا۔ امریکی نائب صدر اپنے دورے کے دوران کراچی میں موجود تھے، جبکہ ان دنوں کراچی کو دنیا بھر کے لیے معاشی رول ماڈل کی حیثیت حاصل تھی۔ ایک روز جب امریکی نائب صدر لینڈن جانسن کا قافلہ جب کراچی کی کارساز روڈ سے گزر رہا تھا تو اس وقت سڑک پر ایک مزدور بشیر احمد ساربان بھی اپنے اونٹ اور اس کی گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ بشیر احمد نے امریکی نائب صدر کے قافلے کو دیکھ کر دور ہی سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ اچانک یو ایس وائس پریزیڈنٹ کی نظر بشیر احمد پر پڑی تو اس نے گاڑیوں کو فوری رکنے کا کہا اور پاکستانی سرکاری اہلکار سے کہا کہ بشیر احمد سے اس کا تعارف کروایا جائے، جس کے بعد لینڈن جانسن گاڑی سے اتر کر بشیر احمد کے پاس چلے آئے۔ بشیر احمد سے اس کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دوستی کی پیشکش کر ڈالی کہ کیا بشیر احمد یو ایس وائس پریزیڈنٹ کا دوست بننا چاہے گا۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال تھی۔ بشیر احمد نے پیشکش قبول کر لی، جبکہ امریکی نائب صدر نے واپس جاتے ہوئے بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت بھی دی۔ اب بشیر احمد کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی امریکہ بھی جائے گا، اور وہ بھی امریکی حکومت کا خاص مہمان بن کر، کیونکہ بشیر احمد ساربان ایک غریب مزدور تھا جو اپنا گزر بسر اونٹ گاڑی چلا کر کرتا تھا۔ لیکن دورے کی یہ دعوت سربراہان مملکت کے دوسرے وعدوں کی طرح ثابت نہیں ہوئی۔ امریکہ کے نائب صدر نے اس دعوت اور دوستی پر انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور امریکہ پہنچنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے اکتوبر 1961 میں باقاعدہ بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت دی، اور بشیر احمد کی امریکہ آمد پر اس کے استقبال کے لیے خود ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ ایئرپورٹ سے بشیر احمد کو واشنگٹن لے جایا گیا اور وہاں صدارتی محل کی سیر کروائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ بشیر احمد کو امریکی پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کے آفس بھی لے جایا گیا۔ اس موقع پر بشیر احمد نے امریکہ کے ایک اسکول میں تقریر بھی کی، جہاں ان کے ساتھ امریکی نائب صدر کی اہلیہ اور بیٹی بھی موجود تھے۔ بشیر احمد کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر بھی موجود رہتا تھا۔ اس دورے کے دوران امریکی نائب صدر لینڈن جانسن بشیر احمد کو اپنے ذاتی گھر بھی لے گئے، جہاں دوپہر کے کھانے کا خصوصی اہتمام تھا۔ اس موقع پر بشیر احمد کے لیے نہ صرف خاص طور پر حلال گوشت منگوایا گیا، بلکہ ایسے آئٹم تیار کروائے گئے جنہیں ہاتھوں سے کھایا جا سکتا تھا، تاکہ بشیر احمد کو چھری کانٹے کے ساتھ کھانے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اس لنچ کے موقع پر بشیر احمد اور امریکی نائب صدر کے علاوہ امریکہ کے 4 بڑے بینکوں کے سربراہان بھی موجود تھے، اور ان سب نے بشیر احمد کے اعزاز میں
कांटे और छुरी के बजाय हाथों ही से खाना खाया। बशीर अहमद को उस वक्त फोर्ड मोटर कंपनी की जानिब से एक गाड़ी का तोहफा भी पेश किया गया और अमेरिका में बशीर अहमद की मेहमान नवाजी किसी मुल्क के सरबराही की तरह की गई। और उस दौर में एक पाकिस्तानी मजदूर के इस अमेरिकी दौरे को भरपूर मीडिया कवरेज दी गई थी। बशीर अहमद के वापस पाकिस्तान आने के बाद भी अमेरिका के नायब सदर ने उन्हें उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब भी भिजवाया और उसके सारे इंतजाम खुद लैंडन जॉनसन ने करवाए। 1963 में जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हो गया तो उस वक्त के नायब सदर यानी लैंडन जॉनसन अमेरिका के 36वें सदर बन गए। उसके बाद बशीर अहमद और लैंडन जॉनसन की इस बेमिसाल दोस्ती के बारे में ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन बशीर अहमद 15 अगस्त 1992 में अपने इंतकाल के बाद अपनी इस दोस्ती की एक अनोखी कहानी दुनिया के लिए छोड़ गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपके इल्म में है कि ये कोई आखिरी मौका नहीं था जब किसी आम पाकिस्तानी को किसी अमेरिकी सदर ने खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ अपने वतन बुलाया? अभी हाल ही में कराची के एक टेलर का खासा शोहरा रहा जिसे साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने अपना खुसूसी तैयारा भिजवाकर पाकिस्तान से अमेरिका बुलवाया और उससे अपने सूट सिलवाए। रोजनामा पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस कराची से ताल्लुक रखने वाले दर्जी का नाम सरफराज है और ये वाक़या आपके लिए बहुत हैरत का बायस होगा कि साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने मलबूसात सिलवाने के लिए इसको ख़ास तौर पर अपने यहाँ बुलवाया था और इसे लेने के लिए अपना निजी जहाज पाकिस्तान भेजा था। सोशल मीडिया पर इसकी कुछ तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिनमें वो सदर जॉर्ज बुश का नाप ले रहा है और इंटरनेट पर पोस्ट की गई एक वीडियो में भी ये दिखाया जाता है जिसमें सरफराज सदर बुश के भेजे गए हवाई जहाज से बाहर निकल रहा है। इस पाकिस्तानी ट्रेलर सरफराज अकबर की कराची के इलाके क्लिफ्टन जमजमा में वाक़ एम्बेसडर के नाम से दुकान है और सरफराज न सिर्फ अमेरिका में शोहरत रखता है बल्कि दीगर ममालिक में भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुका है। कपड़ों की सिलाई में इसकी महारत की वजह से जो भी एक मर्तबा इनसे कपड़े सिलवा लेता है वो फिर किसी और के पास नहीं जाता और यही वजह है कि उनका अपने कई पुराने ग्राहकों के साथ रिश्ता अब तक बरकरार है। सरफराज को साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश के कपड़े सीने का भी एजाज हासिल है और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कोशां सरफराज को न सिर्फ जॉर्ज बुश बल्कि कई दीगर नामी ग्रामी शख्सियात के सूट बनाने का भी एजाज है। ख़वातीन और हज़रात, क्या वो वक्त थे कि जब अक़वाम आलम में पाकिस्तान की इतनी इज्जत थी कि कोई आम पाकिस्तानी शहरी, एक पाकिस्तानी मजदूर भी जब अमेरिका गया तो उस वक्त का अमेरिकी सदर उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया। और इसी तरह वीडियो की शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया कि पाकिस्तानी सदर अयूब खान भी जब अमेरिका गए तो उस वक्त भी न्यूयॉर्क की गलियां उनके इस्तकबाल के लिए अफराद से भर गईं। मगर आज हम देखते हैं कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आला ओहदेदार अमरीकी एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उसके इस्तकबाल के लिए अमरीकी वजारत खारजा के कोई जूनियर अफसरान ही मौजूद होते हैं। लेकिन इस हमारी हालत का इल्ज़ाम किसी एक फ़र्द पर आयद नहीं किया जा सकता। ये बहसीयत एक कौम ही हमारी नाकामी है कि हम आज इस मकाम पर गिर चुके हैं कि शायद अफ़गानिस्तान, भूटान और मालदीव जैसे छोटे छोटे ममालिक की अक़वाम आलम में हमसे ज़्यादा इज्जत हो। लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अब शायद इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर ले। और हमने देखा भी कि पिछले दिनों जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की तो उन्हें इमरान खान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अपने सामीन के सामने हम एक सवाल रखना चाहेंगे कि आपके ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी खोई हुई इज्जत और मकाम हासिल कर सके और क्या इमरान खान उसका एक जरिया बन सकते हैं? आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन का इजहार जरूर कीजिएगा। इस दुआ इस उम्मीद के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि बहुत जल्द अल्लाह ताला हमें बहसीयत कौम इस मकाम पर ला खड़ा करे कि हर पाकिस्तानी जब भी किसी मुल्क में जाए तो फख्र से उसका सर बुलंद हुआ करे। इसके साथ साथ हमें ये भी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको सिर्फ ये करना है कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना है और बेल आइकॉन पर क्लिक करना है ताकि आप वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाएं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। किसी नई दिलचस्प स्टोरी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।